ध्यान का अभ्यास के लिए समस्त संयोगों से, शरीर से, मन से, कर्म से और पर्याय से भी भिन्न होकर के हम अपने परमात्म सत्ता में बैठ जाएं, एकाग्रचित्त होकर के लीन हो जाएं कि मैं शांत स्वरूपी शांत रस में डूबा हुआ ज्ञाय परमात्मा हूँ। शांति की लहरें शांत सागर में से उठ रही है, अंदर ही अंदर समा रही है। शांति का आस्वाद लेवे, शांति का फुवारा भीतर में से बाहर आ रहा है, वो बाहर में से भीतर जा रहा है। उसका रसापान करें। शांति नाद की अनुभूति करें। देखो कितनी परम शांति, परमोत्कृष्ट शांति, सर्वोत्कृष्ट शांति का आनंद लेवे, आनंद लेवे। शांत समुद्र में शांति की बूंद को क्षण क्षण, पल पल पीते रहें, पीते रहें। उपयोगवान तो शांति से लबालब भरा हुआ है। एक भी कण अशांति का मुझमें है ही नहीं, तो फिर हम क्यों अशांत बने? क्यों अधैर्य बने? अरे मैं पूर्ण शांति का ही पिंड हूँ, तो शांति को स्पर्शे, अशांति तो कोसों दूर दूर चली गई है और शांति की चादर ओढ़ ली। उसे अशांति छू ही नहीं सकती।
तो आ जाइए अपनी शांत स्वभाव में। तन्मय हो जाए। लीन हो जाए। मैं ही सहजानंद परमानंद मुक्तानंद का बिहारी हूँ। मैं शांत कंठ से परिपूर्ण हूँ। मैं अपनी शांत घन में विचरण कर रही हूँ। सारा जगत शांतमय हो रहा है। मैं भी शांतमय, तुम भी शांतमय। सभी शांतमय हो रहे हैं। चलते शांति, फिरते शांति, उठत शांति, बैठत शांति, बोलत शांति, खावत शांति, जागत शांति, सोवत शांति, ग्राम नगर घर घर में शांति प्रसर रही है, प्रसर रही है।
वियोग में शांति, वियोगवान में भी शांति। ओम शांति। ओम शांति शांति शांति। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो वज्राणं, नमो लोई सव्यसावणं, ऐसो वंचनमुक्कारो सर्वभावपणासनो, मंगलाणंच सव्यसिं पडमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गणे, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं, प्रदानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो। सहता है सबको? जागृति बढ़ी, अंतर्मुखता बढ़ी कि नहीं? आप तो अभी घर तो भूल गए होंगे, दोपहर के बाद घर याद आएगा वापिस तैयारी करने की। पैकिंग करेंगे ना अभी? क्या लेके जाएंगे साथ में? अभी आप पैकिंग करेंगे तो आप पैकिंग में क्या क्या लेंगे? दूसरे का सामान पड़ागा वो भी आपकी बैग में डाल देंगे? क्या आप अपना ही डालेंगे? जो अपना है वही डालेंगे ना, पैकिंग करके लेके जाएंगे तो आप इधर से जाएंगे तब क्या क्या लेके जाएंगे? जो हमारा है वो लेके जाएंगे। क्या है तुम्हारा? क्या है आपका? समझ आया? ज्ञान स्वभाव, चैतन्य स्वरूप और चैतन्य के आनंद गुण वो अपने हैं, वो अपने साथ में लेके जाएंगे ना। तब पैकिंग करे तब वो डालना अंदर आपकी बैग में डालेंगे ना, कि कपड़े डालेंगे? कपड़े तो इसके रहे हैं, ये मेरे लिए नहीं है। समझे? भेद पाड़ने का, कपड़े तो इसके लिए है, उसके लिए या उसका जाए। मेरा पैकिंग तो मेरे आनंद गुण धर्म शक्तिवान मेरा चैतन्य आत्मा, उसको साथ में लेके जाना।
समय सार सिमंदर भगवान विदेह क्षेत्र में विराजमान, उन सिमंदर भगवान के पास आकाशगामिनी विद्यार्थी कुंद कुंद आचार्य 2000 साल पहले महादेव क्षेत्र देव की सहाय और उनकी आकाशगामिनी विद्या मित्र देव की सहाय हुई। 7 दिवस विदेह क्षेत्र में गए और भगवान की वाणी सुनी, फिर भरत क्षेत्र वापिस आए और ये समय सार प्रवचन सार नियम सार शास्त्र की रचना करी। और उस शास्त्र में शुद्धात्मा की अनुभूति और मोक्ष मार्ग, जो मोक्ष मार्ग भगवान महावीर जाने के बाद 500 साल के आसपास धर्म के अंदर 500 साल होते ही पंचम काल की असर ज्यादा हो गई थी और धर्म का यथार्थ मार्ग लोप हो गया था। वर्तमान काल मा मोक्ष मार्ग बहु लोप, तो मोक्ष मार्ग लोप हो गया था। अलग अंदर में चेंजेस बहुत आ गया था 500 साल में ही। संप्रदाय ने अलग अलग अपने अपने हिसाब से, और 2 पार्ट भी हो गया था। मेन 2 पार्ट भगवान के श्वेतांबर और दिगंबर 2 पार्ट हो गए थे। तो सत्य वस्तु समझने की ऐसे तो आचार्य थे, मुनिराज थे, तो ज्ञान धारा ऐसे मुनि दशा तो थी, पर विशेष ज्ञान यथार्थ ज्ञान पूरा ज्ञान प्राप्त करके आने की भावना बहुत रहती थी। आचार्य थे तो आचार्य को अपने ज्ञान साधना के हिसाब से उनको लब्धि भी प्राप्त हो गई। और कोई मित्र देव कुदरती दर्शन करने को आया और सहायक, तो बोला सहायक क्या करूं, तो बोला मेरी ये भावना है कि साक्षात सिमंदर भगवान, तो उसकी सहाय भी मिल गई और पहुंच गए। उधर से आए हुए बाद में समय सार में भगवान के पास आई दिव्य ध्वनि का सार और मेन बात बताई, शुद्ध नय से नव तत्व का यथार्थ ज्ञान करे तो सम्यक तो होता है। नव तत्व का ज्ञान 2 नय से होता है, एक शुद्ध नय यानी वस्तु का मूल स्वरूप से, और एक व्यवहार नय से, संयोग से, उपचार से। भूतार 13वीं गाथा है समय सार की। भूतार्थी थी जाड़ेल जीव, जीव वड़े पुण्य पाप ने, आश्रव सवर निजरावन, मोक्ष ते सम्यक्त्व छे। भूतार्थी એટલે કે શુદ્ધ નહીં थी, जीव अजीव आदि 9 तत्व ने जो जाने तो खरेखर ते सम्यक तो ने पामे। 9 तत्व ना यथार्थ सम्यक तत्वार सूत्र में भी आता है, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो वो जो तत्वार्थ है, मतलब भूतार्थ नय से, शुद्ध नय से तत्व का यथार्थ ज्ञान करना। क्योंकि जीव अभी वर्तमान काल में व्यवहार 9 तत्व का व्यवहार से अर्थ करते हैं, निश्चय से अर्थ नहीं समझते हैं कि रियलिटी जीव किसे कहते हैं। जीव तत्व का व्याख्यान करे तो जीव किसे कहते हैं? हाले चाले थे जीव ने, बाहर में तो व्यवहार रहते ना कि, तो कि हाले चाले जीव नहीं, जे चैतन्य स्वरूप, जे चेतना प्राण से जीवित चैतन्य स्वभाव के जो अनादि अनंत अखंड चैतन्य अनंत गुणों से बना हुआ एक चैतन्य रूप परिणमन स्वभाव ही वो जीव है। एक इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री वो जीव का मूल स्वरूप नहीं है, संयोगी स्वरूप है। कर्म का निमित्त से मिला हुआ एक इंद्री पना, 2 इंद्री पना, 3 इंद्री पना
तो एकेंद्री से मान के ये सब वो व्यवहार नए से 500 ने કેટલા છે 65 वेद वो वेद है संयोग से देखो जाए तो 4 गति के जीव लिया ना 4 गति जाति अलग अलग केंद्रीय पंचेंद्रिय तो वो तो कर्म के उदय मिला हुआ शरीर आदि गति आदि इंद्रिया आदि कर्म की प्रकृति के हिसाब से अलग अलग भेद बताया है लेकिन शुद्ध निश्चय से तो जीव चेतना मात्र है उसमें भी 563 में पहला भेद क्या है चैतन्य लक्षण सहित चैतन्य स्वरूप ते जीव का स्वरूप है बाकी सिद्ध और संसारी तो दूसरा भेद में आता है ना सिद्ध और संसारी तो वो कौन सा आया पर्याय से आया सिद्ध का और संसार का भेद पर्याय से आया कि एक पर्याय में संसार है और एक पर्याय में सिद्ध है एक पहला भेद तो आ गया कि वो है जीव अभी कौन से जीव को जानना जीव मानना बोलो सिद्ध का जीव कि संसारी जीव को जीव देखना कि चैतन्य स्वभावी जीव है उसको जीव देखना क्योंकि सिद्ध में भी चैतन्य स्वभावी जीव तो है और अवस्था में सिद्धपना प्रकट हुआ संसारी जीव भी चैतन्य स्वभाव से तो जीव है और संसार तो अवस्था में है अवस्था में है संसार तो अभी आप संसारी के जीव कैसा जीव चैतन्य स्वभावी जो जीव है वो चैतन्य रूपी रहता है कि कभी अचैतन्य हो जाता है कभी जड़ हो जाता होगा ना शरीर के साथ में 60 साल से साथ में रहता है तो अभी तो जड़ हो गया होगा ना 60 साल में साथ में है तो अभी जड़ नहीं हो गया जड़ के साथ में जड़ नहीं हो जाता है बराबर ना एक इंद्रिय में रहता है तो एक इंद्रिय वाला ही हो जाता होगा पंचेंद्रिय रहता है तो पंचेंद्रिय रहता है तो क्या तो अवस्था है कर्म बदलते हैं तो कर्म के हिसाब से अवस्था बदलती है ऐसे देखा जाए तो अभी आप कौन एक इंद्रिय दो इंद्रिय तेन्द्रिय नारकी तिरियंश मनुष्य निगोद सब में जाके आए आप कौन अभी बोलो आप बोले हम मनुष्य है तो मनुष्य बोलो शाश्वत मनुष्य बना है तो जीव का वो मूल स्वरूप नहीं आया शुद्ध नए जीव का मूल स्वरूप बताते हैं कि जिसमें आपने एक बार समझा एक बार हूं मैंपना किया फिर वो मैंपना टिका रहता है आप अभी सब बोलो मैं मनुष्य हूं लेकिन वो मनुष्यपना कितने टाइम रहेगा आयुष है वहां तक आयुष पूरा हो गया तो मनुष्य कहलाएंगे आप शाश्वत है मनुष्यपना बोलो मनुष्यपना शाश्वत है लेकिन जीव तो सब रहता है ना सिद्धालय में जाए तो भी जीव रहेंगे तो जीव का ये नव तत्व में जीव तत्व को आपको भूतार्थ नय से निश्चय नय से शुद्ध नय से जानना हो तो जो चैतन्य स्वभावी है चैतन्य स्वरूप ज्ञान आदि अनंत गुणों से बना हुआ शाश्वत नित्य स्वभाव वो जीव का स्वरूप है समझे ये बाकी संयोग से ये भेद आता है वो तो व्यवहार है जीव का स्वरूप नहीं है तो श्रद्धा का विषय मैं जीव हूं तो अभी आप क्या लक्ष्य में लेंगे मैं जीव हूं मनुष्य ये इंद्रिय वाला समझ में आ रहा है क्या इंद्रिय वाला जीव किधर है जो इंद्रिय वाला जीव को आप जीव कहेंगे तो सिद्ध भगवान अजीव हो जाए आप इंद्रिय वाले को साली जीव कहेंगे तो सिद्ध भगवान को कितनी इंद्रिय है तो इंद्रिय नहीं है तो वो अजीव आपने तो व्याख्या ऐसे की ना कि जिसको इंद्रिय वाला जीव हो वो जीव भले एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय वाला तो उसको जीव कहेंगे तो सिद्ध भगवान अजीव हो जाएंगे आप अतीन्द्रिय को जीव कहेंगे कि जिसको इंद्रिय नहीं होती है वो जीव है तो फिर आप अजीव हो जाएंगे और जिसको सिद्ध भगवान पहले जो सिद्ध हुए उसके पहले वो इंद्रिय वाले थे भगवान महावीर अपने जैसे ही थे 5 इंद्रिय शरीर वाले मनुष्य गति वाले समझ में आया ऐसा यथार्थ ज्ञान करना जीव तत्व का तो आपको अभी जीव तत्व का ज्ञान हो गया आप कौन से जीव तत्व हो चैतन्य लक्षण चैतना शुद्ध जीव तत्व जिसमें कभी अशुद्धि आई नहीं है
चैतना है ना, चैतन्य लक्षण में अशुद्धि क्या है? ये तो जीव जीव अनादिकाल से जीव है और अनंत काल जीव रहने वाला है। तो ऐसा शुद्ध जीव तत्व, चेतना स्वभावी, ध्रुव, नित्य, एक रूप, अनंत गुणों का पिंड, वो जीव का मूल स्वरूप आया। अभी अजीव, दूसरा अजीव। अजीव किसे कहते हैं? जिसमें वर्ण गंध रस, तो पुद्गल का बताया। अजीव, देखो अजीव को जानना हो तो पहले अजीव में अजीव, जो तुमने जीव जाना, जो जीव को जाना, जिसमें वो जीवपना नहीं है वो अजीव है। लेकिन अगर आप जीव को जाने नहीं जानेंगे ना तो अजीव को भी नहीं जान पाएंगे। फिर आप भ्रमणा कर लेंगे, अजीव को भी जीव मान लेंगे, जीव को अजीव मान लेंगे। मिथ्यात्व का भेद है ना, जीव को अजीव माने तो मिथ्यात्व, अजीव ने जीव माने तो मिथ्यात्व आता है ना। 25 प्रकार का मिथ्यात्व है कि नहीं? तो मैं आया था ना, जीव को अजीव माने तो मिथ्यात्व। तो आप शरीर हूं मैं माने तो क्या हो गया? जीव को अजीव माना। अब मनुष्य हो ना, मैं मनुष्य हूं माने तो जीव को, मैं पंचेंद्री हूं, जीव को अजीव माना, मिथ्या तो लग गया। पर तो पंचेंद्री तो है ना, तो क्या व्यवहार से जानने का है, मानने का नहीं। क्योंकि जीव तो जीव रूप है, ये तो संयोग है, ये तो बदलती अवस्था है, खुद कर्म का निमित्त से मिला हुआ संयोग है, वो जीव थोड़ा है। इंद्रिया है, आंख, आंख जानती है कि ज्ञान जानता है? तो भी ज्ञान स्वभाव जीव का हुआ ना, इंद्रिय जीव का स्वरूप कहाँ आया? अभी आप समझ में आया? जीव को अजीव माने तो अजीव को जीव माने तो अजीव किसमें कहते बताया कि जिसमें चैतन्य स्वभाव नहीं है, जो कितना वो भी अस्थि से समझना है, जिसमें चैतन्य स्वभाव नहीं है वो सब अजीव है। भाई वो धर्मास्तिकाय हो कि आकाशास्तिकाय हो कि पुद्गलास्तिकाय हो, समझे? अरूपी 4 अजीव है और एक रूपी अजीव है, पर है तो अजीव। अजीव बराबर बोल रहा, अजीव એટલે जो जीव बताया ना वो नहीं है, उसका नाम अजीव। जो नित्य रहता है तो उसको बोले नित्य रहता है, नित्य, और बदलता है उसको क्या बोले? अनित्य। अनित्य એટલે मतलब जो नित्य नहीं है, क्षण क्षण बदलता है, वैसे अजीव। भाव भाषण करो, अजीव એટલે मतलब मेरा जो चैतन्य स्वरूप, जो शाश्वतपना है, जिसमें वो नहीं है वो अजीव। अपन खाली इस देखिए पुद्गल का लक्ष्य के जिसमें वर्ण गंध रस है वो अजीव, ऐसे नहीं। जिसमें जीवपना नहीं है, चैतन्यपना नहीं है, शाश्वत जीवपना नहीं है वो अजीव है। शाश्वत जीवपना नहीं है वो, એટલે वास्तव में जगत में 9 तत्वों में जो आपको शॉर्ट में करना हो तो 2 तत्व है, एक जीव तत्व, दूसरा अजीव तत्व, बराबर के नहीं? तो अभी बाकी का अब अजीव में और कौन सा जीव में आए हो बता सकेंगे कि मेरे को बताना पड़ेगा? एक जन का हाथ पर आया, 2 जन, 3 जन, 4 जन, बस 5 जन अजीव का लिस्ट बोलो प्रवीण भाई। अरे नाम बताओ 9 में से बाकी कौन कौन सा? हाँ चालू दबा के रख, लाइट चालू था। हाँ। जीव तत्व जीव, हाँ अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निजरा, બંધ અને મોક્ષ। ओ अजीव, बराबर ने? हाँ पाक्कू? क्या शंका है? ના घबराई ना बोल। નહીં નહીં पाक्कू? પાક્કું 100%? 100% अजीव અજીવ। બરાબર છે। સાચું છે ખોટું છે? બેઠ જા। અજીવ લીધું ને આપણે કે શુદ્ધ જીવ તત્વ તે જીવ, તો સંવર નિજરા બી એક સમયની પર્યાય છે ને, ક્ષણિક છે ને। એ જીવ ક્યાં છે? જીવ તત્વ તો अलग तत्व, संवर निजरा अलग तत्व છે। तो अलग तत्व मतलब जीव तत्व से अलग हुआ कि नहीं? जो जीव होते हैं तो ये भेद में क्यों डालते हैं? तो जीव बस बोल देते हैं। तो जीव शुद्ध जीव तत्व है, वही जीव नित्य एक रूप है। संवर निजरा तो अवस्था है, संवर निजरा मोक्ष, अजीव अशुद्ध नहीं सी बात है, समझना। अंदर लेना, ऊपर से हम हवा में मत जाने देना। नहीं समझ में आए तो प्रश्नोत्तर है।
प्रश्न करना, लेकिन अभी समझो। पहले मैं जिस एंगल से समझा रहा हूं, पहले एंगल से समझेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। आप क्या बताया उन्होंने कि अजीव का मतलब खाली ये जड़ मतलब नहीं कि जिसमें ज्ञान नहीं है वह अजीव, वो तो स्थूल है कि ये अजीव है कि इसमें ज्ञान नहीं है। इधर तो बोलिए कि अजीव मतलब जीव का ऑपोजिट। जीव क्या बताया? चेतना लक्षण शाश्वत ध्रुवपना जिसमें है, कि जो नित्यपना है, अखंडपना है, वो जीव है। ये तो चेतना है, वो तो समयवर्ती है। समयवर्ती चेतना वो जीव का मूल स्वरूप नहीं है, जीव का अंश कहलाता है व्यवहार से। पर शुद्ध जीव तत्व है जो त्रिकाली ध्रुव, इसके ऊपर ऊपर उठती पर्याय है। એટલે वो जीव का मूल स्वरूप नहीं होने से अजीव है। अजीव मतलब जड़ता नहीं और समझना है, मतलब अजीव का अर्थ मात्र जड़ता नहीं समझना। उसमें एक समय का जीवपना है, एक समय का जानपना है, एक समय का मोक्ष की पर्याय में शुद्धपना भी है, पण है समयवर्ती। समझ में आया? जो अभी है वो नहीं कल नहीं हो जाएगी, बदलती जाती है ना, एक क्षण में बदल जाती है। तो जीवपना तो क्या बताया? शाश्वतपना वो जीव, ये अनित्य जीव है जीव की अवस्था है, लेकिन अनित्य जीव है। अपन जीव का स्वरूप क्या समझे? जो नित्य एक रूप अखंड शाश्वत ध्रुव रहने वाला वो शुद्ध जीव तत्व। ये भूतार्थ नहीं से समझना है ना, व्यवहार से तो उसमें भी वो उसको जीव का कहलाता है, क्योंकि कहने की बात आई प्रमाण से। जीव की एक समय की अवस्था को भी जीव बोला, लेकिन वो व्यवहार है, प्रमाण है, क्यों बोला जाता है, कहा जाता है, रियल में होता नहीं है, क्योंकि वो टिकता ही नहीं है ना। पर्याय टिके, बदलती अवस्था। तो अजीव, अभी अजीव में आप बोले कि पुण्य पाप आश्रव, उसको तो अजीव कहते थे, आपको स्वीकार हो जाएगा। पर आप बोले अजीव में भी, जीव में ही होता है ना पुण्य भाव पाप भाव, तो कि भाई चेतना में ये भाव होते हैं। चेतना अजीव का लक्ष्य करती है, जड़ संयोग, तब वो अजीव पुण्य पाप आश्रव भाव उत्पन्न होता है। चेतना अजीव का लक्ष्य करती है, शरीर का लक्ष्य करे तो आपको पाप भाव आएगा, बराबर कि नहीं? पंच परमेष्टि का लक्ष्य करे, उनके प्रति दया और भक्ति, पूजा, स्तुति, वंदन, तो वो क्या आया? पुण्य भाव आया, क्योंकि वो पर द्रव्य शुद्ध जीव तत्व पे लक्ष्य नहीं किया ना। शुद्ध जीव तत्व जो है जीव, वो अपना स्वरूप है, और इसके अलावा ये पर द्रव्य है। तो पर द्रव्य के प्रति भाव करने से का शुभ भाव होगा, इनका अशुभ भाव होगा। पंच परमेष्टि आदि जो शुभ के निमित्त है, उनके प्रति लक्ष्य करे तो शुभ भाव होगा। शरीर आदि संयोग, पांच इंद्रिय के विषय या जड़ पदार्थ के वर्ण गंध रस स्पर्श, उनके ऊपर लक्ष्य करेंगे तो क्या भाव होगा? पाप भाव होगा। जीव निरंतर हो रहा है कि नहीं? ये तो का पुण्य भाव का पाप भाव, और पुण्य भाव पाप भाव हो रहा है तो आश्रव है कि नहीं? तो वो अजीव है, जीव का मूल स्वरूप नहीं आया उसमें, जीव को तो भूल गया है अभी, इसलिए निरंतर आश्रव है और निरंतर बंद है। आश्रव है तो बंद चालू ही रहेगा, क्योंकि कर्म आते हैं तो बंद आएंगे ही। तो चार तत्व आ गए कि पांच हो गए, पांच हो गए कि छह हो गए, छह हो गए। जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव बंद। नहीं समझा? समझाऊ थोड़ा डिटेल करके बच्चे हैं कि समझ में आ गया? जीव, मैं जीव हूं ऐसे जो चेतना लक्ष्य में ले, तो वो चेतना में संवर भाव प्रकटता है, क्योंकि लक्ष्य करने वाली कौन है? चेतना। जीव तो जीव रूप रहता है, मैं जीव हूं, मैं शुद्ध जीव तत्व हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूं, ऐसा लक्ष्य करे तो संवर भाव। और मैं शुद्ध जीव तत्व हूं उसमें लीन हो जाए, उसमें स्थिर हो जाए, उसमें जम जाए तो निजरा, और उसमें पूर्ण रूप जम जाए तो मोक्ष। नवसिद्ध हो गया। नहीं समझ में आया? और मैं शरीर हूं,
मैं आवाज को सुनने वाला हूं, ये 5 इंद्रिय वाला माना ना, इंद्रिय वाला, तो इंद्रिय वाला इंद्रिय ज्ञान वाला माना, शरीर वाला माना, मनुष्य माना, कर्ता माना, बराबर के नहीं? कर्ता मानो, 5 इंद्रिय के विषय को भोक्ता मानो, तो आप वो जीव ऐसा है नहीं, और ऐसा माना એટલે अजीव को तरफ लक्ष्य किया तो कौन सा भाव उत्पन्न होगा? आश्रव, એટલે आश्रव का भेद करना, तो पुण्य पाप आश्रव बंद, अजीव के लक्ष्य से अजीव भाव उत्पन्न होंगे, और जीव के लक्ष्य में भी जो संवर निजरा और मोक्ष होता है वो समयवर्ती शुद्ध भाव है, लेकिन शुद्ध तत्व नहीं है। शुद्ध तत्व के आश्रय से उत्पन्न होता है संवर निजरा और मोक्ष। समझ में आ रहा कि नहीं आया? मोक्ष मार्ग समझ में आया कि नहीं? थोड़ा कठिन लगेगा, कभी सुना नहीं है ना, कभी समझा नहीं है, मोक्ष मार्ग का अंदर का रहस्य ही नहीं समझा है। अरे ऊपर ऊपर में अपन कर लिया कि संवर એટલે क्या है, संवर करेलो सामायिक कर ली, संवर हो गया है? संवर करते तो उपवास कर लिया, संवर हो गया। तो कि ये बाह्य व्यवहार नय की व्याख्याओं में निश्चय रह गया, समझे? हीरे की डब्बी देखी आपने? हीरे की डब्बी कभी देखी है आपने लोगों? हीरे की बहना तो पास हीरे की डब्बी तो देखी होगी ना? हीरे की डब्बी होती है कि नहीं? हीरे की डब्बी देखी आपने? हीरे की डब्बी होती है? हीरे की डब्बी देखी है? कैसी होती है बताओ हीरे की डब्बी? जो जेनी अंदर हीरो है तो ऊपर डब्बी बात चल रही, हीरे की बात नहीं चल रही। हीरे की डब्बी, हीरे की डब्बी देखी किसी ने? अरे तो आप लोग तो पैसे वाले हो, आपके घर पे हीरे की डब्बी नहीं है? डब्बी, हीरे की डब्बी मतलब जिसका ऊपर ढक्कन हीरे का हो, जिसकी साइड में जो पार्ट होता है वो हीरे का हो, जिसके नीचे का बेस वो हीरे का हो, उसको बोलते हैं हीरे की डब्बी ना। कि जिसके अंदर हीरा रहता है, ऊपर लकड़े का, कि जिसका अलग अलग हो, कि चांदी का हो कि सोने का हो, तो वो तो सोने का डब्बी है, वो तो ये चांदी की डब्बी है, ये तो लकड़े की डब्बी है। इसको हीरे की डब्बी बोला जाता है व्यवहार से, तो हीरा अंदर रहे तो ये व्यवहार नहीं। व्यवहार नहीं समझे कैसी व्यवहार नहीं है? व्यवहार नहीं को भी बराबर समझो। व्यवहार नहीं एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य को मिलाप करके बताता है, उपचार करके बताता है, संयोग को भी एक मिक्स करके बता देता है, मिक्स करके बताता है। तो आपको वो समझना पड़ेगा कि हीरे की डब्बी होती नहीं है। डब्बी का सोने की का चांदी की जैसे जो भी हो, उसमें हीरा रहता है, इसलिए हीरे की डब्बी कहलाती है। कहना यानी व्यवहार, કહેવાનો મામો, કહેવાના મામા હોય છે કે નહીં? પછી ગુજરાતીમાં કહેતા કહેતા કાણો મામો બોલી દે છે। કહેવા एक्चुअली काणा मामा એટલે કહેવાના मामा, कहने का मामा। कहने का मामा बहुत होते हैं ना, और रियल मामा बहुत कम होते हैं, 1-2, अभी तो एक ही होते हैं, हो तो हो नहीं तो नहीं भी होते हैं रियल मामा। रियल मामा ने કહેવાના मामा समझे भाई? क्योंकि हमारा ગામડામાં બધા આવતા ને, બહેનો આવતી તો આજુબાજુ બધાને છોકરાઓ તમારા શું કહેતા? મામા મામા તું કે ના કે? હે અમને મામા કે, અને આજુબાજુમાં રહેતા હોય બધાને મામા કહીને બોલાવે, બધાને મામા બનાવે ગામવાળાને, પણ કહેવાના મામા, સમજે ગયા? રિયલ મામા અને કહેવાના મામા ફરક છે ને? એમ હીરેની ડબ્બી એટલે હીરે કી ડબ્બી કહેવાની ડબ્બી, હીરેની અંદર હીરો રહેવાથી એમ શરીરને મનમાં જીવ કહેવાય, કેમ કે જીવના સંયોગમાં છે। જીવ ચાલે જાય એ શરીરને તમે શું બોલો? કેમ મુર્દા બોલો છો? મુર્દો છે ને અત્યારે હાલ? જીવતો છું, જીવ છે, શરીર જીવ હોય? શરીર તો જયારે મુર્દું હતું ત્યારે એવું ને એવું જ છે અત્યારે, પણ આમાં જીવ રહેતો હોવાથી આ વ્યવહાર નહીં, આને પણ જીવ કે। મનુષ્યનો જીવ, એકેન્દ્રિયનો જીવ, પંચેન્દ્રિયનો જીવ, સમજ્યા? વ્યવહાર ભેદ 563 જે ભેદ આયા ને, એ જીવના એટલે શુદ્ધ જીવ તત્વના સંયોગમાં રહેવાથી એને જીવ કહેવાનો વ્યવહાર છે। ખરેખર જીવ હવે સમજાયું? પુણ્ય પાપ આશ્રવ ભાવ બંધ ભાવ પણ અશુદ્ધતાની અપેક્ષાએ જીવને અંદર વિકાર પરિણમન પર્યાયમાં ચેતનામાં વિકાર પરિણમન અજીવના લક્ષ્ય થાય છે, એને વ્યવહારથી જીવના કહેવાય। અને શુદ્ધ જીવ તત્વના લક્ષ્ય
સંવર નિજરા મોક્ષ ઉત્પન્ન થાય છે એને પણ વ્યવહારથી જીવ કહેવાય. વ્યવહારથી, નિશ્ચયથી શું કીધું તું હમણાં ત્યાં? અજીવ. આટલું જ સમજવાનું છે. આ સમજાય નહીં તો મારે વાપસ રિપીટ કરવું પડશે. અને સમજાઈ ગયું તો બસ બીજું કઈ સમજવા જેવું નથી. ખાલી હવે આરાધના કરવાની છે. પહેલા સમજાડું તો પછી આરાધના બતાવું, નહીં તો પહેલા સમજાવું. કેમ કે આ વસ્તુ એવી છે ને, થોડી સૂક્ષ્મ છે, નવી છે. ક્યારે આવી રીતે આપણે સમજ્યા ના હોઈએ એટલે થોડુંક અહીં છે ને બીજું સમજેલા હોય ને એને વચ્ચે અંદર યુદ્ધ થશે તમારું. અત્યાર સુધી જે સમજેલા હોઈએ અને આ નવું સમજે ને પછી અંદરમાં તમારું થોડું યુદ્ધ ચાલશે. સંભવભાઈ કે આપણે તો આમ માનતા હતા, આપણે તો આમ સમજતા હતા, આ તો કઈ નવું આવ્યું, તો કે આ સાચું કે આ સાચું, આ બરાબર કે આ બરાબર થશે. થોડુંક થાય. કેમ કે હલું જે આપણે આટલા વર્ષોથી સાંભળેલું હોય એમ સીધી કઈ છોડી ન દઈએ ને. છોડવાનું પણ નહીં, સમજવાનું, એની પણ અપેક્ષાએ સમજવાની. અને આ જે બતાવે છે એની પણ અપેક્ષાએ સમજવાની, કે તમને કોઈ મૂંઝવણ નહીં થાય. મેં બતાવી દીધું ને કે એને વ્યવહાર નહીંથી જીવ કહેવામાં આવે છે. કહેવાના મામા છે કહેવાય વ્યવહાર. એટલે પુણ્ય ભાવ પણ જીવને જ થાય છે એમ કહેવાય તો કહેવાય. પણ નિશ્ચય એટલે શુદ્ધ રિયાલિટી જોવાની ને વાપીસ. કે રિયલ મામા તમે ભેદ પાડો છો કે નહીં? મામેરું કોણ કરે? કહેવાનો મામા કરે કે રિયલ મામા કરે? બરાબર ને? ત્યાં તમે રિયલ અને કહેવાના મામા ભેદ પાડો છો કે નહીં? તેમાં ભેદ પાડો. સમજો કે જ્ઞાન સ્વભાવી ચૈતન્ય સ્વભાવ એ જ જીવ, શુદ્ધ જીવ તત્વ જીવ એ જ હું છું. હવે આ પ્રેક્ટિકલ આરાધના. હું શુદ્ધ જીવ તત્વ છું. તો આ હું જીવ શુદ્ધ તત્વ છું એવો જે ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે ને એ જીવ ક્યાં? જીવ ભાવ થયો ને. તો હું શુદ્ધ જીવ તત્વ છું એટલે પહેલા હું શરીર છું એમ જે ભાવ કરતો હતો એ આશ્રવ ભાવ હતો. બરાબર ને? હવે હું શુદ્ધ જીવ તત્વ છું એમ ભાવ ઉત્પન્ન થયો, એ સંવર ભાવ થયો, આશ્રવનો ઓપોઝિટ થયો. પહેલા હું અજીવ છું, શરીર હું છું એટલે અજીવ હું છું. શરીરને પૂતગલને હુંપણું કરતો હતો, એની જગ્યાએ શુદ્ધ જીવ તત્વમાં હુંપણું કર્યું તો એ સંવર ભાવ ઉત્પન્ન થયો. પણ થયો તો ઉત્પન્ન થયો, જીવ તો જીવમાં જ રહ્યો. તો એ સંવર ભાવ ફરી એમાં વધારે વધારે લીન થાય તો વધારે વધારે લીન થાય નિજરા ભાવ, અને એમાં પૂર્ણ રૂપે લીન થઈ જાય અરિહંત અવસ્થામાં કે સિદ્ધ અવસ્થામાં મોક્ષ. આ રીતે નવ તત્વનું યથાર્થ જ્ઞાન કરે તો સમ્યક દર્શન થાય. એમ લીધું છે તે સમ્યક્ત્વ છે. કરવું છે સમ્યક્ત્વ? સમ્યક તો કરવાની ચીજ નથી. આ નવ તત્વને યથાર્થ સમજો, સમ્યક તો થઈ જાય. સમ્યક તો કરવું એટલે તને એવું લાગે કઈક નવું કઈ ક્રિએશન કરવાનું છે, પેદા કરવાનું, કઈ મેન્યુફેક્ચર કરવાનું છે. કે મેન્યુફેક્ચરિંગ નથી. સમ્યક તો આ સમજણનું ફળ છે. આ નવે નવ તત્વને યથાર્થ રીતે સમજે અને સમજીને એવી રીતે અંદરમાં અવધારણ કરે, એવી શ્રદ્ધાન કરે, એવી રીતે અંદરમાં સ્વીકાર કરીને અંદર ફિલિંગ અનુભવ કરે, સમ્યક તો થઈ જાય. આમ જ છે હું શુદ્ધ જીવ તત્વ છું. આ અવાજ જળ પૂતગલ અને એને જાણનારું ઇન્દ્રિય જ્ઞાન પૂતગલ જળ. હું જાણનારો તિકાડી ધ્રુવ. તો પછી જે હોય અવાજથી તમને હવે અર્થ ધ્યાન નહીં થાય. સમજે? નહીં તો આપણે અરે યાર ડિસ્ટર્બ કરે છે, રાગ દેશ થઈ ગયા. આ તો કે એ જળ છે, પૂતગલ નું પરિણામ પૂતગલ માન, મારા એ ઇન્દ્રિય જ્ઞાનમાં ઝલકે છે, ઝલકું બધું પરમાં છે. હું તો શુદ્ધ જીવ તત્વ, શુદ્ધ જીવ તત્વ. એ રીતે મુનિરાજ અંદરમાં લીન થયા તો શરીર ઉપર ઉપસર્ગ આવ્યા તો એમને કઈ ખબર ના પડી. અને એમાં અંદરમાં લીન રહેતા રહેતા ચેતના એવી લીન થઈ ગઈ કે ચેતના મોક્ષ રૂપ પામી ગઈ. આ મોક્ષ માર્ગ સમજવો છે ને તમારે, કે મોક્ષમાં નથી જવું? મોક્ષમાં જવું હોય તો મોક્ષ માર્ગ સમજવાનો, નહીં તો શું કામ સમજવાનો? હે લીલા? આપણે તો અહીં મજા છે, સંસારમાં મજા હોય એને શું કરવાનું? સંસારમાં રહેવું હોય એને મોક્ષ માર્ગ નહીં સમજતા. અથવા અમારો માનેલો જે અમે માનીએ એ અમે ન છોડીએ તો કે તમારું અહિત કે હિત તમારા હાથમાં છે. સત્ય વસ્તુ સમજવી હોય તો મારું તારું મૂકી દે અને સત્યને ગ્રહણ કરી લે તો એનું કામ થાય. ઇન્દ્રભૂતિએ મારું તારું મૂક્યું હોત ત્યારે ગૌતમ ગણતર એમને મારું પકડી રાખ્યું હોત તો
તો એ થાત ગૌતમ ગઢોધર મોક્ષમાં હોત અત્યારે. પણ એમ કે હું મારું કેમ છોડું, મારા 500 શિષ્ય, હે, અને હું આવો મહાન મોટો સૌથી મોટો પંડિત, હું કેમ મારું છોડું? તો કે આત્માર્થી હતા. જ્યારે એને સત્ય સમજાઈ ગયું કે ઓહો મારું તો બધું બ્રહ્મ સત્યમ જગત મિથ્યા, હું બોલું છું પણ ખાલી બોલવા રૂપ છે, અંદર કોઈ બ્રહ્મનું સ્વરૂપ હું અંદરમાં વેદાતું જ નથી. એવી રીતે જ્યારે એમને સત્યનું ભાન થયું તો આત્માર્થી હતા તો સ્વીકાર કરી લીધો કે ભાઈ મારું તે સાચું નહીં, સાચું તે મારું. આત્માર્થીના લક્ષણ સાચું તે મારું, બસ એ સ્વીકાર્યું તો થઈ જાય. સમજાઈ ગયા નવ તત્વ? તો આપણે પછી આગળ લઈએ 14મી ગાથા. પાકું? જૂનાને નહીં પૂછું, નવાને પૂછવું પડે ને. જૂનાને તો ઘણા વખત આવી ગયું છે, નવાને પૂછાય. આ તમે આજે તો સન્ડે, તમે સન્ડે ના ને, તમે સન્ડે વાળા છો ને, આજે જ આયા ને? તો 2 દિવસ આગળ સાંભળ્યા તક નહીં? શુક્રવાર શનિવારના સત્સંગ તો ઘરે બેઠા સાંભળ્યા તક નથી સાંભળ્યા? ના સાંભળ્યા? મેં કીધું તું જે આવાળા હોય ને કોક ભાઈ ઘરે બેસીને પણ સાંભળે તો તમને અત્યારે બેજ પકડાશે. નહીં તો તમારે પાછી તમારા આ જે આ લોકો છે એ 2 દિવસથી સાંભળે છે એટલે એમને જલ્દી પકડાઈ ગયા. તમારે જો અંદર આવી સાંભળવાની રુચિ હોય ને તો ઘરે બેસીને પણ ટાઈમ કાઢીને આ રેકોર્ડિંગ તો આવતું જ હોય, સાંભળી લીધું હોય તો તમને અત્યારે સારું પડે. સારી છે, કાંઈ વાંધો નહીં. રુચિ એટલી પણ થઈ કે સન્ડેનો રજાનો ઉપયોગ કર્યો. હવે સમજજો, તમારી જ વાત છે હો, તમારી વાત લાગવી જોઈએ, આત્માની વાત નહીં લાગવી જોઈએ. આ આત્માની વાત છે એમ લેશો તો તમે પરદ્રવ્યની વાત કરી, થર્ડ પુરુષ, થર્ડ પાર્ટી. મારી વાત છે, તમારી વાત છે ને? નહીં નહીં, હું તો રૂસવી છું, મારી વાત ક્યાં કરી? તું તેમ કે ને મારી વાત ક્યાં કરી? આ તો આત્માની વાત કરી ને, બરાબર ને? એ બસ આનંદ કાળે આવી રીતે જ કર્યું. હવે એ આત્મા કેવો છે, એને કેવી રીતે અનુભવો, એ વાત 14મી ગાથામાં લીધી. અબદ્ધ સ્પૃષ્ટ અનન્યને જે નિયત દેખે આત્મને, અવિશેષ અણસંયુક્ત તેને શુદ્ધ નય તું જાણજે. લેખી તમે કીધું આજે કે 9 તત્વોને શુદ્ધ નયથી જાણ. તો કે સાહેબ શુદ્ધ નયનું સ્વરૂપ શું? તો મારે જીવ તત્વને સમજવું છે, શુદ્ધ નયથી કેવી રીતે સમજવું? તો એમને ઓર વિશેષ સમજાવવા માટે 14મી ગાથા મેં સ્પષ્ટતા કરી આપી કે જે નયથી આત્માને અબદ્ધ એટલે બંધ રહિત સમજાય છે, બંધ વગરનો બતાવે. બંધ તત્વથી ભિન્ન, બંધ તત્વ અલગ ચીજ છે. જે શુદ્ધ નય આત્માને એટલે મને, આત્મા છો ને આપ, મને બંધ રહિત એટલે બંધ તત્વથી રહિત અને અસ્પષ્ટ એટલે કે અસ્પૃષ્ટ એટલે કે પરના સ્પર્શ રહિત, પરનો જ્ઞાન આત્માને સ્પર્શ થતો નથી. બંનેના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવ ભિન્ન ભિન્ન છે. સંયોગ અપેક્ષાએ ભલે આપણે લાગે એકમેક, પણ સ્વભાવથી જોવામાં આવે 2 હાથ એકમેક દેખાય છે ને, એકમેક થઈ ગયા તો એકમેક રહેવા જોઈએ ને, એકમેક થતા નથી. સંયોગ અપેક્ષાએ એકમેક એક આકાશ પ્રદેશ હોય, એક સાથે રહેતા હોય તો એકમેક કહેવાય, દેખાય, વ્યવહાર છે. વાસ્તવમાં સ્વભાવથી જોવામાં આવે તો બંને ભિન્ન ભિન્ન છે. એમ પરના સ્પર્શ રહિત અબદ્ધ અને અસ્પષ્ટ, પરનો સ્પર્શ થતો નથી જીવને.
કેમ કે જીવ તત્વ સ્વતંત્ર છે ને, અજીવ તત્વ ભાઈ સ્વતંત્ર છે. જો એકબીજામાં સ્પર્શવું એટલે એકબીજામાં મળી જવું, એકબીજામાં મળી જતા હોય તો પછી તત્વ કેટલા હોય જગતમાં? જીવ તત્વ એક જ રહે, કાં અજીવ તત્વ એક રહે. કાં જીવમાં અજીવ મળી જાય, કાં અજીવમાં જીવ મળી જાય, તો એક જ તત્વ જોઈએ ને. જગતમાં બે તત્વ દેખાય છે ને, જીવ અને અજીવ. કાયમી છે, શાશ્વત છે. ક્યારે જીવ અજીવ થવાનો નથી ને ક્યારે અજીવ. તો તમે ક્યારે શરીર થવાના નથી, ભલે શરીર અનંતતા મળ્યા, અને હજી અનંત જો તમે નહીં જાગો તો હજી અનંતતા શરીરમાં ભટકશો, તો પણ તમે કહેવાશો કોણ, રહેશો કોણ? શરીર નહીં. માનશો ભલે ગમે એટલા માનો, માન્યતામાં માનો કે હું શરીર છું, હું કર્મ છું, હું આવો છું, તેવું માને, ભ્રમણા ગમે એટલી કરે. જીવ જીવપણું છોડે નહીં ને અજીવ અજીવપણું છોડતો નથી. એટલે જીવ અજીવનો થતો નથી ને અજીવ જીવનો થતો નથી. છતાં જીવને અજીવ પ્રત્યે મોહ ભાવ કલ્પના છે, એટલે મોહ ભાવ કીધો. જો અજીવ તમારું થતું હોય ને અને તમે એના માલિક બનો ને તો મોહ ભાવ ન કહેવાય. થતું નથી અને કરવા જાઓ, માનવા જાઓ, એટલે સમજાય છે. તો એના માટે એક દ્રષ્ટાંત આપ્યું છે કે આત્મા બંધાયેલો નથી અને સ્પર્શાયેલો નથી. એનું મને દ્રષ્ટાંતથી એટલે અમને આચાર્ય ભગવાને દ્રષ્ટાંત આપીને સમજાવ્યું છે. જેમ કમલિનીનું પત્ર, કમલિની એટલે કમળ, કમળ ઉગે ને તો કમળનું જે અંદર નીચે પાન હોય ને, પાન, કમળના પાન જોયા છે? કમળના ફૂલના પાન નહીં, પાંખડી નહીં, એની નીચે એના જે પાન હોય ને, ગ્રીન ગ્રીન લીવ્સ, એ જોયા છે? એ ક્યાં હોય? પાણીની અંદર જ હોય ને, પાણીની અંદર જ હોય ને. ઉપર હોય કે અંદર હોય? પત્ર જળમાં ડૂબેલું હોય તેને જળથી સ્પર્શવારૂપ અવસ્થાથી અનુભવ કરવામાં આવે તો જળથી સ્પર્શવાપણું ભૂતાર છે. એટલે કે જ્યારે જળ અને બેને એક જ જગ્યાએ જોવામાં આવે તો કે પાણી અને આનું પાન બે એક જ છે. પાણી, પાન ક્યાં છે? તો કે પાણીમાં અંદર ડૂબેલું હોય તો શું કહો? પાન અંદર. કમળનું જે પાન છે, કમળ તો ઉપર આવી ગયું પણ એના જે નીચે સાથે પાન છે એ કહેવાય તો કે પાણીમાં ડૂબેલા છે. તો એમ જયારે બેને સંયોગથી જોવામાં આવે ને તો પાણી એને સ્પર્શે છે એમ દેખાય. પણ જેને રિયલમાં કમળપત્ર જોયું છે, રિયલમાં જોયું છે તમે કોઈ? અમે જોયેલું છે એટલે કહું. રિયલમાં જોયું ને તો અને એવી નાની 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 એને રૂવાટી હોય, એટલે क्या बोलते रेसा, એટલે आप लोग क्या बोलते इंग्लिश शब्द हिंदी शब्द है ना, तो ये ऐसे हम देखा जाए ना ऐसे करे ना, सूखा पानी पूरा एक પણ પાણી અંદર નથી ઉતરતું, એની અંદર પાણી અંદર નથી ઉતરતું, પાણીનો સંયોગ રહે છે પણ એ પાણી અને પત્ર બે એકમેક થઈ નથી જતા. સમજાય? એટલે પત્ર ઈ એની રૂવાટી, આ બધી અંદર ગુજરાતી શબ્દ છે, હિન્દી શબ્દ શું મને ખબર નથી પડતી, આપણે શું કહેવાય? हाँ हाँ, એને उसके कारण પાણી અંદર નહીં જતા. એટલે એ જયારે સ્વભાવથી એમ કીધું તો પણ જળથી જરાય નહીં સ્પર્શવા યોગ્ય એવા કમલિની પત્રને સ્વભાવની સમીપે જઈને અનુભવ કરતા જળથી સ્પર્શવા પણ અભૂતાર્થ છે, અસત્યાર્થ છે. ખરેખર પાન જે એનું કમળીનું પત્ર છે એ ખરેખર પોતામાં જ છે, અને પાણી પાણીમાં છે, અને પત્ર કમળપત્ર કમળપત્રમાં છે. બંને એકબીજાને સ્પર્શતા નથી. સંયોગથી જોવામાં આવે તો એકમેક છે, સ્વભાવથી જોવામાં આવે તો પાણી પાણી જ રહે છે, કમળનું પત્ર કમળપત્ર જ રહે છે. કમળપત્ર પાણીમાં 10 દિવસથી રહેતું હોય પાણી થઈ નથી જતું. પાણી કમળપત્રની સાથે ઉપર રહેતું તો એ પાણી કમળપત્ર થઈ નથી જતું. એમ કહેવા માંગે છે. સમજ્યા? કે એકબીજાને સ્પર્શતા નથી એટલે એકબીજામાં મળી જતા નથી, એકમેક થઈ નથી જતા. સંયોગ અપેક્ષાએ એકમેક થાય એટલે આપણે લૌકિક ભાષામાં, વ્યવહાર ભાષામાં બોલીએ કે પાણી એને સ્પર્શે છે, એ તો ભાષા સંયોગ બતાવવા માટે, સંયોગને બતાવવા માટે ભાષામાં આવે કે પાણી એને સ્પર્શે છે. રિયલ જોવા જાય તો સ્વરૂપથી જોવામાં આવે તો કમળપત્ર ક્યારે કમળપત્ર પણ છોડીને પાણી રૂપ થઈ જતું નથી, પાણી પોતે પાણીપણું છોડીને કમળપત્ર થતું નથી. બે એકબીજાને સ્પર્શતા નથી એટલે કે પોતાના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવ છોડતા નથી. દ્રવ્યપણે પોતે પાણી પાણી જ રહે છે, પોતાના સ્વ ક્ષેત્રમાં જ રહે છે, પોતાના સ્વકાળ રૂપે પણમ્યા કરે છે. અને સ્વભાવ પાણીનો જે સ્વભાવ છે ઠંડકપણું
કે જે શીતળતા, જે નિર્મળપણું, એ એનો સ્વભાવ રહે છે કમળ બાજુમાં હોય તોય. અને કમળ પોતાનું જે કમળપણું છે એ છોડીને પાણી થતું નથી. એ એના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવમાં રહે છે. દ્રષ્ટાંત સમજાણું તો સિદ્ધાંત સમજાવવો પડશે. સમજાણું દ્રષ્ટાંત? થોડું અઘરું લાગે નહીં? કેમ કે આનંદ કાળથી આપણી જોવાની દ્રષ્ટિ છે ને સંયોગ દ્રષ્ટિ છે. સંયોગ દ્રષ્ટિથી જોવાની દ્રષ્ટિ છે ને, એટલે આપણને આ સ્વભાવ દ્રષ્ટિ ક્યારે જોવાની દ્રષ્ટિ જ કેળવી નથી. સ્વભાવ દ્રષ્ટિ જોડી જ નથી ને. સંયોગ દ્રષ્ટિથી જોવાની નજર છે, એટલે વ્યવહાર સંયોગનો જ જોવાનો છે. સ્વભાવથી જોવાના એંગલ કેળવવાના છે. તેલ અને પાણી, તેલ ને પાણી મિક્સ કરી આપજો, થાય? પાણી અને તેલ પછી એમ કહે કે પાણી તેલ એક થઈ ગયા, કહેવાય. ભાષામાં ક્યાં બોલાય? પાણી ને તેલ એક થઈ ગયા, ભાષામાં બોલાય છે ને. પણ જ્યારે તમે જુઓ ત્યારે કે તેલ તો ઉપર ઉપર તરતું હોય, પાણીમાં તેલ, તેલમાં તેલ જ હોય છે, તેલમાં પાણી નથી હોતું, પાણીની અંદર તેલ નથી હોતું. તેલમાં પાણી નહીં, પાણીમાં તેલ નહીં. બહેનોને તો વિશ્વાસ વધારે આવી જાય. પર્યાય છે ને, બદલે. એટલે પાણી અને તેલ બે એક જગ્યાએ અપેક્ષા એક જગ્યાએ કહેવાય. એટલે વ્યવહાર ભાષામાં બોલે બે એક થઈ ગયા, દોનો મિક્સ હો ગયે. વ્યવહાર ભાષામાં શું બોલો? અરે મારા તેલ બગાડી નાખ્યું. આખું તેલ કેમ બગાડી નાખ્યું? અંદર પાણી નાખી દીધું તમે તો, મારું તેલ વેસ્ટ ગયું, મારું તેલ બગડી ગયું. બોલો ને. પછી મારા જેવા કે બેન તમારું તેલ વેસ્ટ ક્યાં ગયું છે? તેલ તેલમાં છે, પાણી પાણીમાં છે. પાણી તેલ ભિન્ન ભિન્ન છે. પાણી તેલ નથી થયું, તેલ પાણી નથી થયું. તેલને પોતાનું સ્વરૂપ ક્યાં છોડ્યું છે? હે, તેલપણું ક્યાં છૂટી ગયું? તેલપણું ઊભું છે, પાણીનું પાણી પણ ઊભું છે. એમ સમજાણું હવે? એમ જીવ અને જળ, શરીર ને આત્મા, શરીર અને કર્મ, શરીર અને કર્મ બંધાયેલો નથી એમ લીધું ને. તો જીવ કર્મથી બંધાયેલો નથી. કેમ? તો કે કર્મ છે અને જીવ. કેટલા કર્મ લાગે આપને? 8 કર્મ ને. તેને કેટલા કર્મ લાગેલા છે અત્યારે? 8 નહીં, 16. તો કેટલા? તને એક પણ કર્મ નથી લાગેલા? કેમ? તો તું સિદ્ધાલયમાં છે. કર્મ ના લાગેલા હોય તો સિદ્ધ ભગવાન હોય. તો અત્યારે તમે સિદ્ધાલયમાં છો. સિદ્ધ સ્વરૂપી છું. શાબાશ. તો કે મારું જે સિદ્ધ સ્વરૂપ છે એમની વાત કરું છું. એને 8 કર્મના અભાવ છે. કર્મ ઉપર ઉપર સંયોગમાં, સમજે ને. કર્મ 8 કર્મનો લેપ છે ને. આ હાથ ઉપર લેપ કરો તો હાથ ઉપર જે લેપ થાય ને એ હાથની અંદર હોય કે ઉપર હોય? તો હાથ અને લેપ અલગ અલગ નથી? એમ કર્મનું જે આવરણ ઉપર હોય ને, લેપ, આત્માના પ્રદેશમાં, આત્માના સ્વરૂપમાં કર્મ પ્રવેશી ન શકે. અને કર્મના પ્રદેશમાં કે એના જડતામાં જીવ પ્રવેશી ન શકે. તો બંધ કેમ કહેવાય છે? તો કે સંયોગ. સમજાય છે? સંયોગ એકમેળ થઈ જાય છે. દૂધ ને પાણીનું પણ દ્રષ્ટાંત આપે છે. ક્ષીર નીરની પેઠે એકમેક દેખાય છે, એકમેક દેખાય છે. વાસ્તવમાં દૂધ દૂધમાં છે ને પાણી પ્રૂફ. દૂધને ઉકાળો, 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 પાણી બળી જાય છે કે નહીં? દૂધ રહી જાય કે નહીં? તો બેને જો એકમેક હોય તો પછી બે અલગ થવાય ના જોઈએ. પાણી જુદું થઈ જાય ને. બહેનોને વધારે અભ્યાસ હશે. માવો બને ને, માવો મતલબ શું? એકલું દૂધ, પાણીનો અભાવ, પાણી બળી ગયું. આપણે માવો ખાધો તો હશે ને તમે? પેંડા તો ખાધા? કચ્છમાં તો ફેમસ છે ભાઈ, કચ્છી પેંડા. અમારે અમદાવાદમાં તેનો ધંધો ચાલે, કચ્છી પેંડાના નામે. તો હે, માવાના જ બને ને કે દૂધના બને? દૂધના બને કે માવાના બને? તો કે એક જ છે.
તો નહીં પણ આપણે દૂધ ને કહેતા એટલે ઓલું પાણી અને દૂધ મિક્સ. કેટલી આપણી એકાંત દ્રષ્ટિ છે કે ખાલી વ્યવહારથી જ જોયા છે, સંયોગથી જ જોયા છે, સ્વભાવથી જોવાની દ્રષ્ટિ જ નથી કેળવી, એટલે અજ્ઞાન રહ્યું. અજ્ઞાન આને કહેવાય કે બે વસ્તુઓને ભેગી મેળવીને આરોપિત ભાષામાં બોલવું અજ્ઞાન છે. બે વસ્તુને ભિન્ન ભિન્ન જાણીને બેને ભિન્ન ભિન્ન જાણે અને પછી વ્યવહારથી બોલે તો એને સમ્યક જ્ઞાન છે, એને વ્યવહાર હોય છે. કેમ કે નિશ્ચય જાણી લીધા પછી જે વ્યવહાર બોલે તો અંદરમાં એને ખબર હોય છે કે બેને અલગ અલગ છે, હું તો આ વ્યવહારથી ખાલી બોલું છું, તો એનો વ્યવહાર બી સમ્યક. કેમ કે એનું અજ્ઞાન ન કહેવાય. જેને નિશ્ચય જાણી લીધો અને પછી વ્યવહારથી બોલે તો એનો વ્યવહાર સમ્યક. પણ જેને નિશ્ચય નથી જાણ્યો અને વ્યવહારને બોલે તેને એ નિશ્ચય જ લાગશે, એને એ જ સત્ય લાગશે. સમજાણું? હવે દૂધ ને પાણી, તેલ અને પાણી, કેટલા દર્શન આપવું. અહીં આપ્યું છે આચાર્ય ભગવાને કમલપત્ર. હવે એ આપણને બહુ પરિચયમાં નતો એટલે આમાં તમારે જલ્દી બેસી ગયો હશે. બહેનોને તમને દૂધનો માવા ખાધા હશે એટલે તમે જોયું હશે ને કે પાણી નથી હોતું. બેસી ગયો ને વિશ્વાસ? બે સંયોગમાં હતા પણ બંને એકમેક ન હતા, એકબીજાને સ્પર્શતા, એકબીજાથી બંધાયેલા ન હતા, એટલે પાણી બળી ગયું, દૂધ રહી ગયું. એવી રીતે ચૈતન ભગવાન કર્મથી બંધાયેલો કહેવો એ તો વ્યવહાર છે, પણ એ વ્યવહાર તમને ક્યારે સાચો કે તમે અબંધાયેલો માનો અને પછી બંધાયેલો સંયોગમાં છે વ્યવહારે જાણો. માનવું અને જાણવું બે અલગ અલગ છે. જાણવાનો વિષય છે કે વ્યવહારે કહેવાય કે બંધાયેલો છે સંયોગમાં જોઈને. માનવું એટલે શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ, અંદરની તમારી દ્રષ્ટિ કે તમારો અભિપ્રાય. અભિપ્રાય તો એ હોવો જોઈએ કે બંધાયેલો નથી. બેસે છે? 8 કર્મથી બંધાયેલા છો ને તમે? તો કે આત્મા મારો જે શુદ્ધ આત્મા છે એ 8 કર્મથી નથી બંધાયેલો, પણ સંયોગમાં 8 કર્મ છે એટલે વ્યવહારે કહેવાય છે કે 8 કર્મથી બંધાયેલો. એટલે પછી સિદ્ધ ભગવાન 8 કર્મથી મુક્ત થયા, એ વ્યવહાર છે. સિદ્ધ ભગવાનનો આત્મા તો મુક્ત જ હતો. તું છો મોક્ષ સ્વરૂપ. આત્મા સ્વભાવથી મોક્ષ સ્વરૂપ જ છે. જીવ તત્વ તો મોક્ષ સ્વરૂપ જ છે. પર્યાય જે બંધમાં હતી એનો મોક્ષ થયો. બંધ તત્વ અને મોક્ષ તત્વ બાજુ બાજુમાં છે ને, નામ નિયમ બોલો ને. 8મું તત્વ બંધ તત્વ, 9મું તત્વ મોક્ષ તત્વ. તો બંધ અને મોક્ષ, તો જે પર્યાય પોતે સંયોગોમાં એકત્વ પામીને જે મોહ ભાવમાં રહેતી હતી એ બંધ ભાવ હતો, અને હવે એ મોહ ભાવ છોડીને જ્ઞાન ભાવમાં આવી કે હું તો શુદ્ધ જાણનહાર દેખનહાર ચૈતન્ય હું, કર્મ નહીં ભીન, શરીરથી જુદો, આ જળથી જુદો, આ જીવથી જુદો, હું જાણનારો એમ શુદ્ધ જીવ તત્વમાં હું પણ કરે એવો નિશ્ચય પ્રગટ કરે. અને પછી વ્યવહારને જાણે કે હા અત્યારે હાલ કર્મનો સંયોગ છે, કર્મના સંયોગે અત્યારે પંચેન્દ્રિય પણ છે. પછી પાછું કર્મના ઉદય બદલાતા કરે કયું ઇન્દ્રિય પણ આવશે, 2 ઇન્દ્રિય, 3 ઇન્દ્રિય, 4 ઇન્દ્રિય, પંચેન્દ્રિય કે અતિન્દ્રિય, જેવો પુરુષાર્થ અને જેવા કર્મનો બંધ, એ બધું નાટક ચાલ્યા કરશે. પણ નાટકની અંદરમાં જે હીરો છે ચૈતન્ય ધ્રુવ, એ તો જુદો ને જુદો ધ્રુવ એક રૂપ છે. આ દ્રષ્ટિનો વિષય આવવો જોઈએ, હુંપડાનો વિષય. જૂનાના તો ચહેરામાં એકદમ મુસ્કાન આ રહી है, કેમ કે એમને તો પાકું થયું. નવાને મુંજારો થતો હોય તો બતાવજો. તો મુંજીને હજી 10 મિનિટ છે, પછી પાછો બ્રેક આવશે. પ્રશ્ન આવ્યો? પીછેવાળા જોવું છે ને, આગળ આગળ બધી જગ્યાના ચહેરા જોઈ રહ્યો છું. નવાના તો જોવાના, જૂનાના તો જોવાના જ ના હોય. જૂનાએ તો અંદરમાં ઠરી જવાનું કે હું શુદ્ધ જીવ તત્વ જ છું, એક જ વસ્તુ સિવાય બીજું કાંઈ છે જ નહીં. એક દેખીએ, બોલો, એક દેખીએ જાણીએ રમી રહીએ કઠોર, સમલ વિમલ ન વિચારીએ યહી સિદ્ધિ નહીં ઓર. સાધક આત્માએ તો હવે એકને જ જોવાનું. સમલ વિમલ પર્યાયની અંદરમાં થતા બંધ ભાવ, સમલ અને વિમલ, મોક્ષ ભાવ. વિમલ એટલે મોક્ષ, સંવર નિજરા મોક્ષ, વિમલ ભાવ. સમલ એટલે આશ્રવ, પુણ્ય પાપ આશ્રવ બંધ. સમલ ન વિચારીએ, એના પર લક્ષ જ ન કર. હું શુદ્ધ ચૈતન્ય આત્મા છું એમ લક્ષ કરે તો
મોક્ષ થઈ જાય, સિદ્ધિ. કેમ કે સીધો શુદ્ધ સ્વભાવ દ્રષ્ટિમાં આવે તો જે એને દ્રષ્ટિમાં લેનારી પર્યાય શુદ્ધ થાય કે ના થાય? આ બાજુ અગ્નિ લાગેલી હોય અને આ બાજુ બરફ હોય. હવે તમારો હાથ અગ્નિમાં હતો તો શું થાય? બળતરા થાય. ત્યાંથી કાઢી સીધો બરફમાં નાખી દો તો ઠંડક વેદાય કે ના વેદાય? તુરંત વેદાય કે નહીં? જેવો હાથ ત્યાંથી કાઢ્યો એટલે બળતરા ત્યાંથી છૂટીને બરફ પર રાખ્યો, ઠંડક 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 ઠંડક. એવી રીતે સમલ ને વિમલ બે થી ભિન્ન શુદ્ધાત્મામાં ઉપયોગ ગયો કે હું શુદ્ધ ચૈતન્ય આત્મા છું, એમ પરમ પવિત્ર પરમ શીતલનાથ એ ત્રિકાળી ધ્રુવમાં ઉપયોગ ગયો તો શીતલનાથ થયા, શાંતિનાથ થયા, આદિનાથ થયા. તો આપણે પણ શ્રદ્ધાથી આજે જઈએ, ચારિત્ર ધીરે ધીરે જયારે ભૂમિકા વધશે તમારી, પછી ચારિત્રથી જશું અને ચારિત્રથી જઈને પૂરા ઠરી જશું ત્યારે આપણે પણ શીતલનાથ, શાંતિનાથ, આદિનાથ આપણે થઈ જશું. મોક્ષ માર્ગ આટલો જ છે, એક દેખીએ જાણીએ. સતી સ્ત્રીનું લક્ષણ શું? એટલે એક દેખીએ જાણીએ, બરાબર કે નહીં? કે બધા પતિ એક જે વેશ્યા અને સતી સ્ત્રીમાં ફરક શું હોય? એ અથવા વ્યભિચારી સ્ત્રી હોય એનામાં સતી સ્ત્રીમાં ફરક શું? સતી સ્ત્રી એક ને જ વરી હોય, એક દેખીએ જાણીએ, રમી રહી એક ઠોર. એટલે આપના પોતાના પતિના ઘરે જ સતત રહેતો હોય, બીજે ક્યાંય જાય નહીં, બીજામાં હુંપણું થાય નહીં, બીજા તરફ લક્ષ કરે નહીં, બીજામાં પોતા પતિ રૂપે જુએ નહીં. એકને જ દેખે જાણે એનામાં ઠરી જાય એટલે એની સાથે સ્થિર થઈ જાય કે ચેતના અનાદિકાલથી વ્યભિચારી છે. ન સમજાણું? અંદર ગયું કે નહીં? તમને લેડીઝને જલ્દી સમજાઈ જાય. વ્યભિચાર એટલે કે પોતાના પરમ પુરુષ પરમાત્માને ભૂલીને પર 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 વ્યભિચાર જ સેવે છે ને. આમાં તો સ્ત્રી હોય કે પુરુષ હોય બધા માટે વાત છે, ચેતનાની વાત છે ને. કે ચેતનાને પોતાનો પરમ પુરુષ પરમાત્મા ભગવાન ત્રિકાળી એને ભૂલીને હું શરીર, હું મનવાળો, હું આવો, હું તેવો, હું આવો તેવો કેટલાય પર પુરુષ પકડી બેઠી અને પછી એના ફળમાં નિરંતર વ્યભિચાર, રાગ, દ્વેષ, હિંસા, જૂઠ, ચોરી, વિષય, વાસના, મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન, મોહ, માયા, મમતા બધા વ્યભિચાર સેવે છે. જો હું શુદ્ધાત્મા, હું ત્રિકાળી ધ્રુવ, હું શરીરથી ભિન્ન, આ દુનિયા સાથે મારે કાંઈ સંબંધ નહીં, ન પરિવાર મારો, ન ઘર મારું, ન શરીર, ન ઇન્દ્રિય મારી, ના બુદ્ધિ મારી, ના બોલનારો હું તો જાણનારો એક અખંડ ધ્રુવ, હું અખંડ ધ્રુવ. એમ એક દેખીએ, એક જાણીએ અને એમાં રમી રહીએ, એમ જ રમણતા કરે સ્થિર થઈને. તો એ સિદ્ધિ છે. સિદ્ધાલયમાં સિદ્ધ ભગવાન આ જ કરી રહ્યા છે. સિદ્ધ ભગવાન અત્યારે કોને જોવે છે? લોકાલોકને કે પોતાના સિદ્ધ સ્વભાવને? એક દેખીએ જાણીએ. પર મને ખબર છે અખંડ સૌભાગ્યવતી છે એમની પર્યાય, અને સતી છે, મહાસત અને મહાસતી છે. સિદ્ધ પર્યાય છે ને એ મહાસતી છે. કેમ કે મહાસત ત્રિકાળી ધ્રુવને વરી ગઈ છે. મહાસત ત્રિકાળી ધ્રુવને વરી ગયેલી મહાસતી છે કે હવે એ કોઈ પર પુરુષને નથી જોતી. તો હવે એ થવું છે ને મહાસત, કે મહાસત છું કે મહાસતી થવું છે? મહાસત છું સ્વીકાર કરશો ને તો તમારી સગાઈ થશે. મહાસતીજી થવા પહેલાની સગાઈ હોય ને, સગાઈ શું થાય? નક્કી થાય ને. તો આજે શ્રદ્ધામાં નક્કી કરો કે હું મહાસત એટલે ત્રિકાળી ધ્રુવ શુદ્ધ જીવ તત્વ છું. આ સગાઈ એવો અનુભવ, ખાલી શબ્દોમાં નહીં, શબ્દોમાં બોલતા નહીં, એવો અંદરમાં સ્વીકાર એવો કરે કે આ હું છું ને આ નહીં, શરીર નહીં, નામ નહીં, એ હું નહીં. એવી શ્રદ્ધા કરો તો સગાઈ થઈ ગઈ. પછી આગળ જતા તમારા ભગવાનની અંદર લીન થવામાં, એ લીન થવું એ ચારિત્ર. પછી લગ્ન થઈ જાય પછી ક્યાં રહે? પોતાના ઘરે જાય કે પાછા મમ્મીના ઘરે જાય? પછી ધીરે ધીરે જેમ મોટી ઉંમરના થાય ને
હજી નાની ઉંમરમાં હોય ને શરૂઆતમાં તો મમ્મી ઘર ને પોતાનું ઘર એમ આવ જાવ હોય, પણ ધીરે 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 મોટી ઉંમર થાય ને બા, હવે આપ તમે મમ્મીના ઘરે જાઓ છો કે તમારા ઘરે વધારે રહો છો? જાઓ ને બા, કે હવે પિયરમાં કોઈ છે જ નહીં મારું, હવે બધું મારું આ જ એમ સિદ્ધાલયમાં પછી પોતાના ઘરે જ જામી ગઈ, હવે પિયર જાય જ નહીં. એટલે હવે ચાર ગતિમાં આવે નહીં, મનમાં આવે નહીં, શરીરમાં આવે નહીં, એ પોતાના ઘરમાં જામી ગઈ. મોટી ઉંમર થાય પછી આવર મમ્મી ઘરને આ ઘર ઓછા થઈ જાય, પછી પોતાના ઘરે જામી જાય કે હવે હું મારું ઘર બસ ભલું, હું ભલો ને મારું ઘર ભલું. હવે બધા પિયરમાં કોઈ રહ્યા પણ ન હોય, મોટી ઉંમરે અમુક નીકળી ગયા, ભાઈ ને બધા હોય તો વળી સંબંધો હોય તો હોય ને કે ભાઈઓ પણ ચાલ્યા ગયા, અને એકલા હોય તો કે ક્યાં જાઉં, મારા ઘર છોડીને ક્યાંય ના જાઉં. સિદ્ધ ભગવાન એટલે આવતા નથી હો, હવે પિયરમાં નથી આવતા, સિદ્ધ અવસ્થા નથી આવતી આ ચાર ગતિમાં, આ મનુષ્ય ગતિમાં, નિગોદમાં, નિજ ઘર. તો આપણે શ્રદ્ધામાં પેલા કરીએ. શ્રદ્ધાની સગાઈ તો થાય કે ના થાય? ચારિત્રનું બળ નથી તો ઠીક છે, પછી આવશે સમ્યક દર્શન, તો ચોથું ગુણસ્થાન તો આવે, પછી આંશિક ચારિત્ર તમારો પુરુષાર્થ ઉપડે તો પંચમાં પહોંચજો, એનાથી વધારે પુરુષાર્થ ઉપડે તો છઠ્ઠે સાતમે પહોંચી જજો, નહીં તો સમ્યક દર્શન ભેગું લઈને જજો તો આવતા ભાવમાં આગળ વધજો. પણ સમ્યક નહીં હોય તો આનંદ કાળ નીકળી ગયો, બીજો નીકળી જશે. અને એમને સમ્યક તો વગર વ્રત આદિ લઈ લેશો તો ભ્રમણામાં રહેશો. એ તો આનંદકાર એવું કર્યું, એકડા વગરના મીંડા કે ને, એ તો આનંદવાર કર્યું. એટલે સાચું નહીં, સાચું નથી. કેમ કે દ્રષ્ટાંત આપે છે શાસ્ત્રમાં, ઝેરના પાત્રમાં એકદમ દૂધ પાક બનાવે, બધા મસાલા વાળું, બધાને આજે પીરસવામાં આવશે. खाली बात कर दूं, जहर पात्र, जहर वाला पात्र था, जो टोप था ने उसमें जहर लगाया हुआ था, और बढ़िया दूध एकदम अमूल ताजा, क्यों क्या फ्रेश, क्यों गालो अमूल ताजा एकदम फ्रेश हो ताजा ने, मैं तो मैंने तो खबर ना है, आ बधा बोलता है तो આપણે તો दूध पीता જ નથી ને વાત જ પૂરી. अमूल ताजा फ्रेश जो भी होगा नाम ગોલ્ડ છે ને, અમૂર ગોલ્ડ જો બી નામ, મને શું તમારા કામ નહીં, તમે સમજી જજો. એને મસાલા એટલે એકદમ સારામાં સારા, સીધા દુબઈ આજી એમ ત્યાંથી આવેલા, તાજા તાજા હો, સડેલા નહીં. દુકાનોમાં ઘણા વર્ષ વાસી નહીં, બધા મસાલાના, કેસર, બદામ, પિસ્તા બધા નાખેલું દૂધ, પણ પાત્ર ઝેરીલું છે. બધા પીસો ને, અરે આટલો ખર્ચો કરે છે આ બધાએ, આટલું બધી વસ્તુઓ, મહેંગી વસ્તુઓ મંગાવી કર્યું છે, તો એમનું માન તો રાખો. રૂપ હે ચમચી પણ પીવો, લો નયનભાઈ કહે છે કઈ નહીં, એક ચમચી પીજો, પછી ડોક્ટર સાહેબ છે એમનું કામ વધી જશે. સમજાય છે? એટલે ઝેરના પાત્રમાં તમારું બધું વેસ્ટ ગયું. એમ અજ્ઞાન અને મિથ્યાત્વમાં કરેલું બધું વ્રત, નિયમ, તપ, યાત્રા, સંયમ, ભક્તિ, યમ નિયમ સંયમ આપ કિયો, પુનિ ત્યાગ વિરાગ થાગ લિયો, મન પોન, એટલે અનંત એ સાધન બાર. બસ અજ્ઞાન અવસ્થામાં, મિથ્યાત્વ અવસ્થામાં કર્યું, હવે નથી કરવું. હવે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જાઓ, સમ્યક તો પ્રાપ્ત કરો. અને સમ્યકમાં કાંઈ કરવાનું નથી, સમ્યકમાં કાંઈ કરવાનું, ચારિત્રમાં કરવાનું આવે. જીવને કરવું જલ્દી ગમે છે ને, એટલે ઓલું ન કરવાનું છોડી દે છે, એટલે બંનેમાં રહી જાય. કરવાનું છે સ્ટેપ નંબર 2 માં છે. સગાઈ પહેલા લગ્ન કરાય, સગાઈ પહેલા માં બની શકે, લગ્ન કર્યા પહેલા માં બને તો ચાલે ને? ના ચાલે, સમાજમાં ના ચાલે. એમ તમને સમ્યક તો નથી, લાયસન્સ નથી, ગાડી ચલાવો કેવી રીતે? ગાડી ચલાવી ચારિત્ર છે, પણ પેલા લાયસન્સ. ચલો સમજાયું? તો આ રીતે અબદ્ધ સ્પષ્ટ શુદ્ધાત્મા છે. પછી તો અલગ અલગ દ્રષ્ટાંત આપે છે, પણ આપણો ટાઈમ થઈ ગયો. બ્રેક, बहुत बोल करता है, ब्रेक ले. ओम शांति शांति. हाँ તમે કરો એનાઉન્સમેન્ટ. કરો કરો. જય જ્ઞાયક ભગવાન.